ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, even ladies, teenagers, kids, everyone consult the social media first. People say that okay, salicylic acid is good for say acne and niacinamide is good for something else. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ടോ? ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഈ നെയിലിനെ നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറേ ഇല്ല. Welcome to another episode of Dr. Skin's podcast session. Today we have with us Dr. Ajina, who has about 6 years experience in dermatology, and she works with Dr. Skin Calicut. Welcome, Dr. Ajina. Thank you. And we have with us Dr. Sameha, who has about 5 years experience in dermatology, and she works with Dr. Skin Calicut. Welcome, Dr. Sameha. Thank you. So let's start with this topic of Ozempic. It has been trending on the internet for the last few months, and we've known a lot of celebrities who are on Ozempic. So what is your take on these kind of ways to lose weight suddenly? Losing weight is an excellent choice, but what makes the difference is the method and how long it takes. If it is Ozempic or any other method of weight reduction, rapid weight reduction can adversely affect your overall health. As a dermatological perspective, it is adversely affect your hair, skin and nails. In the skin, there can be sagging of the skin and which results in wrinkling and aged appearance. There can be accelerated hair loss and it can adversely affect the nails also. But now we see a lot of people actually hurrying into weight loss methods. So that starts from Ozempic to crash diet and different other methods. So in these patients who actually see issues with skin, like doctor was talking about skin sagging and the loss of hair and things like that, what are the kind of treatments as a dermatologist that you would suggest? So it's just not one treatment, it's a series of treatment you can do to get back the firmness of your skin. So you can do treatments which stimulates the collagen. So you can do RF radio frequency, you can do microneedling, you can do ultrasound therapies, like you can do HIFU, UL therapy. All of these are options. So this will tighten the skin, and if you have issues with skin sagging, so this might be a solution. So for those people who have severe facial volume loss, for them we can do fillers. And those who, because of the skin sagging, if they have suddenly noticed wrinkles, for those patients, Botox can be an option. So doctor, you mentioned that in addition to skin, there are a lot of issues that patients who are using any kind of crash diet or Ozempic to lose weight, which affects their hair as well. Can you just tell us what can be done there? Actually, the Ozempic reduces the appetite. There will be results in the deficiency of micronutrients for the hair, which can result in the exaggerated hair loss, that is telogen effluvium. So before starting any weight loss process, even if it is an Ozempic or any other method, ideally we have to take these micronutrient supplements prior to starting this weight loss process. Then only we can maintain the proper hair growth during the period of weight loss. And also, are there any procedures that can be done on these patients who are currently on crash diets or Ozempic, which will help them not have that much hair loss in addition to the supplements? In addition to supplements, we have a lot of dermatological procedures which helps in the maintaining the proper hair growth, like GFC, PRP. We can depend on these also for proper maintaining the hair growth during the period of weight loss. Now, this is something a lot of us want to know. Manju Warrier in Emburan versus Manju Warrier in Lucifer. There is a world of difference that happened overnight. Now, as a dermatologist, how do you think this happened? Actually, there is nothing like an overnight change. ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലികളും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റും ബീങ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയറിൻ്റെയും റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്. അത് നമ്മളൊരു ഓവർനൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിലും ആക്ച്വലി ലോട്ട്സ് ഓഫ് എഫേർട്ട് അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. സോ ഡോക്ടർ സമീഹ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലുണ്ടോ, നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ആയി പറയുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റീസിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടാനായിട്ട് there must be some procedures that you can do as a dermatologist. അതെന്തൊക്കെയാണ്? അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്കും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും. Given that ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റേഷനും സ്കാർസും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ക്ലിയർ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ, there are a number of procedures that we can do as a dermatologist that brings magic to the skin, like skin boosters for instant hydration, for that instant plump, fillers for a minimal facelift, for a plump lip. And then we can also do Botox for wrinkles, microneedling, a series of microneedling sessions
intense pulse light sessions for skin rejuvenation, peels, yellow peel, party peel just before a party or just before an event. So it's a combination of all of these treatments that brings about the glow you see in a celebrity. ഇത് കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേ ചെയ്യില്ല, അത് തീരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് തോന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഈ ബോട്ടോക്സും ഫില്ലേഴ്സും ഒന്നും സെലിബ്രിറ്റീസിന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് കുറേ പുതിയ ടെർമിനോളജീസ് സ്കിൻ റെജുവിനേഷനിലും ഹെയർ ഗ്രോത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ PRP, മൈക്രോനീഡ്ലിംഗ്, GFC എന്നൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന എക്സോസോംസും PDRN ആൻഡ് സ്റ്റെം സെൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നുള്ള ന്യൂ മോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റി ഡോക്ടറിന് എന്താണ് അഭിപ്രായമുള്ളത്? സോ എക്സോസോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ടൈനി പാക്കറ്റ്സ്. ദീസ് ടൈനി പാക്കറ്റ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ലിപ്പിഡ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്. ഒരു സെല്ലിന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈനി പാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലുണ്ടാവും. PDR എന്ന് വെച്ചാൽ DNA-ൻ്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ്. ഇതും വിൽ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ സെൽ ടു ഹീൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഏജ്ഡ് സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഏജ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലില്ലേ, ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ടൈനി പാക്കറ്റ് ഈ PDR നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബെറ്റർ സെല്ലാവാനും അവർ ഹീൽ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി GFC, PRP എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എക്സോസോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു GFC, PRPയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സോസോംസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് എക്സോസോംസ് കോസ്റ്റ് വൈസ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ PRP, GFC ഇസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. And they almost give similar results. നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും സ്കിൻ കെയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറേ വായിക്കാറുണ്ട്, ഹെയർ കെയറിനെ പറ്റിയും ഹെയറിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈയിടെ വായിച്ചിരുന്നു നഖം എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ വേ യുവർ നെയിൽ ലുക്സ് ക്യാൻ ബി എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റമിക് ആൻഡ് അതർ ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളത്. കെൻ യു പ്ലീസ് ഗിവ് സം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൺ ദാറ്റ്? ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഈ നെയിലിനെ നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറേ ഇല്ല. സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറും ചെയ്യും, പക്ഷേ നെയിൽ എപ്പോഴും ഒരു നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഈവൻ ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമല്ല ജനറൽ ഹെൽത്ത് പോലും നമുക്ക് നെയിൽ നോക്കിയിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നഖത്തിൻ്റെ ഷൈന് പോകുക, റഫായിട്ടുള്ള നെയിൽസ്, പിന്നെ കുറേ കുഴികൾ കാണാം, ലൈന് മാതിരി ഡിപ്രഷൻസ് കാണാം. ദിസ് ക്യാൻ ഓൾ ബി സിംറ്റംസ് ഓഫ് സം സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസസ്. തൈറോയിഡ്, ഡയബറ്റീസ്, അനീമിയ, വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇതൊക്കെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് വന്ന് കാണിക്കുക. ഈവൻ ഡിസീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഡിസീസിൻ്റെ സിവിയറിറ്റിയും പ്രോഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ നെയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോറിയാസിസിൽ നെയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ഏർലി ആയിട്ട് സിസ്റ്റമിക് മെഡിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൂടിയാണ്. ഓക്കെ. ഈ അടുത്ത് വേറൊരു പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നത് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 4-5 years ആണുങ്ങൾ സ്കിൻ കെയറിൽ വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി, വിച്ച് ഇസ് എക്സലൻറ്റ്. ബിക്കോസ് അവർ ഒത്തിരി പുറത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. ദേ ആർ ഓൾസോ എക്സ്പോസ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. പക്ഷേ അവർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആക്ച്വലി ടേക്ക് എ പ്രോപ്പർ കൺസൾട്ടേഷൻ ബിഫോർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദിസ് കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരം അഡ്വൈസ് ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ കൊടുക്കുക? ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, even ladies, teenagers, kids, everyone consult the social media first before they consult a dermatologist. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും എല്ലാ ക്രീംസും ഔട്ട് ഓഫ് കോസ്മെറ്റോളജി ക്രീംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്കിന്നൊക്കെ കൊളാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക. നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഈവൻ ഓൺലൈനായിട്ടായാലും അല്ലാതെ ആയാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഇത്തരം സീറംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സും യൂസ് ചെയ്യുമ്പം വെൻ ടു യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലല്ല യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടായിരിക്കും വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രോഡക്ട്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴും എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഈവൻ ടൈമിംഗ് പോലും ഡിഫറൻസ് ആണ്. മോർണിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീമോ സീറമോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് നൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീം മോർണിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് അഡ്വേഴ്സ് റിസൾട്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വിച്ച് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യു, നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് എന്താണോ സ്യൂട്ടബിൾ അത് മാത്രം. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാപ്പിഡ് റിസൾട്ട്സോ ഒരു ഭയങ്കര മാജിക് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വിച്ച് ഇസ് ഐഡിയൽ ഫോർ യുവർ സ്കിൻ. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഹൗ ടു അപ്ലൈ, കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നോക്കി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
അതുപോലെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ കുറേ ആക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. ദെയർസ് നിയാസിനമൈഡ്, ദെയർസ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ്, ദെയർസ് സാലിസിലിക് ആസിഡ്, ആൻഡ് ദെയർസ് ലോട്ട് ഓഫ് DIY which is also coming up where people say that okay, salicylic acid is good for say acne and niacinamide is good for something else. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ടോ? Yes, yes. There are many active you should not mix. For example, vitamin C with retinol. So vitamin C is acidic. Retinol works better in higher pH. So you mix both of this, what do you get? You get a lot of irritation. And the skin barrier mottham damaged down. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് റെറ്റിനോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്നെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വൈറ്റമിൻ സി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആക്നെ കുറച്ചുകൂടെ ആക്നെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് കൂടാറാണ് ചെയ്യാറ്. അതേമാതിരി റെറ്റിനോൾ വിത്ത് സാലിസിലിക് ആസിഡ് വിത്ത് BHAs and AHAs അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് there will be over exfoliation of the skin. So this will strip the skin out of its necessary oils, hydration, and it leave a very damaged skin barrier. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ആക്റ്റീവ്സ് പണ്ടും ഡെർമറ്റോളജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നായിരിക്കുമല്ലോ, ലൈക്ക് സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഒന്നും പുതുതായിട്ടുണ്ടായ ഐറ്റംസ് അല്ലല്ലോ. സോ പണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് സീറംസ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ലേ? ഹൗ വാസ് ദിസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേർഡ് ബാക്ക് ഇൻ ദി ഡേയ്സ്? മുമ്പും ഇത്തരം പ്രോഡക്ട്സുകൾ, അതായത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആയാലും റെറ്റിനോൾസ് ആയാലും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ലേബിൾഡ് ആസ് ഓയിൻമെൻറ്റ് ഓർ ക്രീംസ്. ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻസിന് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് considered as a medication. Now it's freely available as the term serum. So it's like ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് പോലെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സീറംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അങ്ങനത്തെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുകൂടില്ല. സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തും എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓയിൻമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വി ആർ ബോതർഡ് അബൌട്ട് ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് അപ്ലൈയിങ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീറംസ് അതൊരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മെജോറിറ്റി ആളും വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സെയിം ആണ്, ബട്ട് വെഹിക്കിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫക്റ്റും സൈഡ് എഫക്ട്സും രണ്ടിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അതും വേറൊരു കാര്യം ഐ ഓൾവേസ് റിയലൈസ്, നമ്മളൊരാൾക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലും മരുന്ന് തരുമ്പം നമുക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം, അത് നമുക്ക് ലിവറും കിഡ്നിയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ തൊലിപ്പുറത്ത് തേക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ absolutely okay to get maybe a serum or maybe anything which looks nice and packaged, we're okay to use it. But would you say that it causes a similar kind of damage? Can an ointment also cause systemic issues? Yes. So recently you must have seen in the news there was a skin lightening product which was released by local vendors that had mercury in it, and this led to kidney damage, renal damage. And so when they got a series of kidney damage patients, the doctors okay very blood test ഒക്കെ നോക്കിയപ്പം high levels of mercury കണ്ടു. അപ്പം അതിന്റെ culprit was the cream. So ointments and creams are also very dangerous. And also the formulation is very important. So if you take the example vitamin C itself, vitamin C can be stable or it can be unstable. So if it's an unstable formulation, it does more damage. So when you get serums online or offline from uncertified sources, the formulation, you're not so sure about the formulation, you're not so sure how pure it is, how it works. So even if you combine it with very good products, the end result, you'll be damaging your skin. I think this awareness needs to spread more and more, that what you apply on your skin can get into your system and cause problems. What are the top 3 treatments that can be done before a big day, like a wedding or an engagement or a special day? As a dermatologist, I will not suggest any procedure, any new procedure immediately prior to that big day, even it's wedding or any other function. If you have a sufficient time, then we can try. ഒരു 3 to 4 months ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you are planning for your wedding, ഒരു 3 to 4 months prior എങ്കിലും you have to consult a dermatologist, then plan accordingly. നമുക്കൊരു സിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ഒരു മാജിക് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ സെഷൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പുതിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി കാനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഗോസ് ടു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. വി ആർ ട്രൈങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം. നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് ആക്ച്വലി ആസ് എ ഡോക്ടർ നമുക്കും അത് പുതിയതായിരിക്കും. എവറി സ്കിൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ആ റിസൾട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സോ അഡ്വേഴ്സ് ഇവൻറ്റോ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിഗ് ഡേ, ഈവൻ വെഡ്ഡിങ്, ഒരു പുതിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പേഷ്യൻ 2 weeks ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 2 weeks ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ ട്രൈ ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ. അത് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്ലി സേഫർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ. ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല, റിസ്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കമ്പയർ ടു അതർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹൈഡ്രാഫേഷ്യൽ ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി സേഫ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ പ്ലാൻ 2 weeks prior to your wedding.
ആൻഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ട് സ്കിന്നിലും ഹെയറിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാറുണ്ടോ? See, workout is definitely good for your overall health and for your skin and hair. But ഈ ഒരു സമ്മർ ടൈമിൽ കൂടുതൽ സ്വെറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് പിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവാം. അതേമാതിരി ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടാം, ഡാൻഡ്രഫ്, സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, പിന്നെ ഈ തൈസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്വെറ്റ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ ട്രീറ്റബിൾ. സോ യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ യുവർ വർക്കൗട്ട്. അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദിസ് ഓൾസോ. ഇന്നത്തെ ഒരു സമയത്ത് വരെ കിഡ്സ് ലൈക്ക് ഫ്രം 10-11 ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പോസ് ടു സോ മച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഈ സ്കിൻ കെയർ എന്നൊരു ഐറ്റം അവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ കാണാറില്ലേക്കിനോ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിള്ളേരിൽ? ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ദേ ബിലീവ് ഓൾ ഓഫ് ദോസ് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആൻഡ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഹാവ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ just by using some creams. So they'll fall victims to this fake advertising. They'll buy all of those creams online, use everything, come to us with a very damaged skin barrier. Most of these creams might also have steroids. Very topical steroid damaged skin ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും, which is very difficult to treat. We are getting a lot of patients who is not using even a proper basic skincare, that is moisturizer or sunscreen. Instead they are using so much active ingredients like kojic acid, salicylic acid and retinol. ആ ഒരു പ്രവണത മാറണം. Usually we have to start from the basic skincare. നമ്മുടെ സ്കിൻ ബാരിയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കിന്നിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഈവൻ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിപ്പയർ ഇറ്റ്. ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ മാറേണ്ടത്. എല്ലാ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. സൺസ്ക്രീൻ, മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് ക്ലെൻസർ അത് എല്ലാവർക്കും റിക്വയർഡ് ആണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താണോ പ്രോബ്ലംസ് വി ഹാവ് ടു എന്ത് പ്രോബ്ലമാണോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീപിഗ്മെൻറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീറംസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആക്നേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്നെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീറംസ്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ സ്കിൻ കെയർ മെത്തേഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡോക്ടർ സ്കിന്നിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വി വുഡ് ഓൾവേസ് ചൂസ് വൺ ടോപ്പിക് ലൈക്ക് വി വുഡ് ഡു സോറിയാസിസ് ഓർ വി വുഡ് ഡു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ബട്ട് ടുഡേ വി റിയലൈസ് ദറ്റ് വി വാണ്ടഡ് ടു ഡു എ ലിറ്റിൽ മോർ സോഷ്യലി റെലവൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. What people are going wrong or where people have issues understanding whether they are choosing the right versus the wrong. So we at Dr. Skin want to actually give them this awareness that when you have a problem with the skin or hair or nails, the right person to approach is a dermatologist. And that was the whole motto of this podcast. Thank you very much for being with us. Thank you so much for having us.